पौड़ी चित्तै अंदर सब को, वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वड्याइयां आपे ही कर्म कराएंदा। वड्डों वड्डा वड मेदनी, सिरे सिर धंधै लाएंदा, नदर उपट्ठी जे करे, सुल्ताना घा कराएंदा। दर मंगा न भिख ना पाएंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, सिख धर्म के बानी धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की रसना तो उचारण की हुई वार जो राग आसा दे विच है, जिसकी आप लड़ीवार विचार सांझी करते आ रहे हाँ। 15 नंबर पौड़ी तक आप बड़े प्यार नाल विचार सांझी कर चुके हाँ। अज आप 16 नंबर पौड़ी का पाठ श्रवण किया है। 472 नंबर अंक ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच ये पौड़ी सुभाईमान है। हजूर ने बहुत सोहने तरीके नाल इस पौड़ी दे विच एक ऐसा सीन खिंचिया है कि जिवें एक सुल्तान हुंदा है, राजा हुंदा है, वो अपनी फौज नूं अपने मुताबिक चलाउंदा है। जिद्दां राजा आदेश करदा है, उहदी फौज उहदे आदेश नूं, उहदे हुक्म नूं मनदी है। हजूर ने इत्थे बहुत सोहने तरीके नाल इस शरीर नूं एक कंट्री बयान किया, एक देश बयान किया। तो इस देश का जो राजा है, सुल्तान है, वो इंसान का मन है। मन कह लो, चित्त कह लो, लफ्ज अलग अलग ने। मन साडे शरीर का राजा है। साहब ने बहुत सोहने तरीके नाल गल पेश की भी नदर उपट्ठी जे करे। हुण साडे दिमाग 'च एकदम ख्याल जांदा भी शायद इत्थे रब की गल है, भी रब जो नदर उपट्ठी करदा फिर तो इंसान बरी हो जाता। कहता वेखो रब ने ही नदर उपट्ठी की है, तां ही बंदे का राज भाग खुसिया है, तां ही बंदा अज दुख पा रहा है, तां ही बंदा परेशानियां च घिरिया होया है। मालिक ही नज़र टेढ़ी कर गया, उसकी नज़र सवली नहीं सी। जिहड़ी मालिक की नज़र है ना, वो सारिਆਂ उपर इक्को जी बराबर है। ये जिहड़ी नज़र उपट्ठी है ना, ये साडे वल्लों है। असीं ही किते हुक्म अदूली करते हैं, आप हुदरियां करते हैं। जो असीं बाणी विचों पढ़ते हैं तो गल क्लीयर हो जाती है कि जो मनुख हुक्म किए मन भावदे राह भीड़े अगे जावना, वो जो आप उदरियां करता है, मन भाउंदे हुक्म करता है, तो अपनी जिंदगी का रस्ता तंग कर लेंदा है। तो पातशाह जी ने इत्थे बहुत प्यारी गल की, नदर उपट्ठी जे करे। कौन? साडा मन, साडा चित्त। जदों नदर पुट्ठी कर लेंदा मन, मन जिहड़ा है दूजे बन्ने चला जाता है। जिन्होंने कहते मन ने ध्यान दूजे बन्ने कर लिया, मूँह फेर लिया। जो आप बाणी चो पढ़ते हैं तो मन भी हसदा है, जिन्होंने बाणी कहा बदने बिन खिरखिरे हसदा। मन का मूँह है नहीं पर फिर भी खिड़खिड़ा के हसदा है। पग्गां बिन हुरियां मारता, यदि लत्त कोई नहीं पर लत्तां मारदा है मन। तो मन ने नज़र उपट्ठी जे करे। जो इस मन ने नज़र उपट्ठी कर ली, टेढ़ी कर ली, भाव गुणा तो मूँह मोड़ लिया, सच्चाई तो मूँह मोड़ लिया। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना घा कराइंदा। जिहड़ा ये सुल्तान सी, इस कंट्री का, इस देश का बादशाह सी, कहने लगे ये नदर उपट्ठी करन नाल की होएगा, सुल्ताना घा कराइंदा। जिहड़ी इहदी अगे फौज सी वो भी कखां तो हौली हो गई। हुण इहदी फौज किहड़ी है? मन सुल्तान की फौज किहड़ी है? अखां, कन्न, जुबान, जिहड़े साडे कर्म इंद्रे, ज्ञान इंद्रे, ये फौज है बड़ी वड्डी।
ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਘਾਹ ਮੀਨਿੰਗ ਘਾਹ, ਕੱਖਾਂ ਧੋਲੇ, ਭਾਵ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਭਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ, ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰੋ, ਦੋਏ ਮਾਈ ਦੋਏ ਬਾਪਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੰਡਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰੋ। ਇਹ ਮਨ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਮੋਹ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ? ਸੱਤ ਦੀ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਫੌਜ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏਗਾ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ। ਗੁਰ ਬਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਐ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕਿਨ ਸਮਝਾਈਐ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਆਖਿਆ। ਮਨ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਟੇਢੀ ਕਰ ਲਈ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਘਾਹ ਕਰਾਏ ਦਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰ ਤੋਂ ਉਹ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲਾ ਹੋਣਾ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਜੇ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਭਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਉਹ ਦਾਨ, ਉਹ ਭਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੰਗਣੀ ਸੀ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੂੰ ਮੂਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਹਮ ਮੂਰਖ ਤੁਮ ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ, ਤੂੰ ਸਰਬ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ। ਹਮ ਮੈਲੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਕਾਹਦੇ ਦਾਤੇ? ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਭਖੂ ਭਖੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਗਾ ਮੰਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫੌਜ ਹੋਰ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਨ ਤੋਰੀ ਉਸ ਬੰਨੇ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਉਨਮਨ ਰਹਿ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਚਿੱਤੈ ਅੰਦਰ, ਚਿੱਤ ਮੀਨਿੰਗ ਮਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਆੜਾ ਚਿੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਕੋ, ਸਭ ਕੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਸਭ ਇਸ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਆ ਗਜਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਮੈਂ। ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਭ ਕੋ। ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਪੈਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਤੁਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਸਾਧਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਲੇਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਚਿੱਤ, ਮਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਨਾ,
तो तुहाडी जिहड़ी इस चित्त की फौज है, इस चित्त के अधीन है, वो फौज भी उस बंदे बारे चंगा सोचण लग पैंदी है। जदों तुहाडा चित्त किसी बारे नैगेटिव सोचता है, जिन्नी फौज है वो भी नैगेटिव सोची। कभी अपने परिवारों च नोट करियो, जदों परिवार का मुखी इदा परिवार च बैठे हाँ किसी रिश्तेदार की बदनामी करता है ना, जिन्ने परिवार के जी बैठे होंदे ने बच्चियां समेत, उहदी गल सुन के वो भी नैगेटिव सोचण लग पैंदे ने। तुसीं अपने परिवार च बैठे किसी की पॉजिटिव विचार दिओ, चंगियां विचार दिओ, तुहाडे परिवार की फौज वो भी चंगा सोचण लग पवेगी। तां ही तुसीं जिहड़े सियाणे परिवारां दे जिहड़े कट्ठ च रहिंदे आ, तरीके नाल रहिंदे आ, वो कदी भी अपने बच्चों सामने अपने भरावां बारे नैगेटिव गल नहीं करते भी मेरी गल भरा नाल हो रहा है, जे कल बच्चे सुन ली तो चार रत्तियां तो वध जहर घोलेगा अपने अंदर। भूआ बारे, रिश्तेदारां बारे, साख संबंधियां बारे अपने बच्चों लगे नैगेटिव गल ना करनी। जे हैगी गल तो वो सीधी रिश्तेदार ना कर लैनी, ताकि साडे मरण तो बाद ये ना होवे बच्चे बाद च बोलन। तुसीं तां वेखो कई तां 10-10 पीढ़ियां तक भी वरतदे ने एक दूजे नाल, तो कई ब्लैड रिलेशन च सके भरा दे बच्चे सके भरा नाल नहीं वरतदे। उहदे पिछे ये कोई संस्कार पिछों लैके नहीं आए असीं, ये संस्कार यार असीं संसार के लोगों ने घोलिया होया है। वो जो नहीं बोलते एक दूजे नाल, रिश्तेदार बाकी वरतते ने, सके जिहड़े बिल्कुल खून का रिश्ता, जिहड़े ऐन इक्के मां की कुख तो जन्म लैण वाले एक दूजे नाल चंगी तरह बोलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि चित्त ने कहा सी, चित्त ने कहा उदां ही साढ़े सारे शरीर के जिहड़े कर्म इंद्रे ज्ञान इंद्रे उस काम च लग गया भी चित्त ने आर्डर दिता, राजे ने हुण हुक्म दिता होवे ते प्रजा ना मने, फौज ना मने, किदां हो सकता है? तां आख्या सी अंधा आगू जे थी सब साथ मुहावे। हुण तुसीं वेखो किसी देश का आगू हुंदा है, हुण मान लो एक देश का आगू जिहनूं आपां प्राइम मिनिस्टर कहने हैं, उस तो बाद अगे स्टेटां आ जांदियां ने, सूबे आ जाते हैं, उन्हां विच फिर मुख मंत्री, उस तो बाद तुसीं वेखो MP ML की गल आउंदी है, फिर शहरां दे कौंसलर, पिंडां दे पंच सरपंच आउंदे ने। हुण पिंड दा मुखिया, जिहनूं मुखिया कहने, पिंड दा सरपंच। हुण इदां मुड़ के उस तो बाद पिंड शहर तो बाद एक घर आ गया, घर दे विच भी एक मुखी हुंदा है। जे हुण घर च आपां सारिआं नूं कहिए सारे मुखी ने, घर नहीं ना चल पाउणा। घर च तुहानूं एक नूं कमांड देनी पैनी है, चाहे वह पत्नी है, चाहे वह पति है, चाहे दादा है, चाहे दादी है, वड्डा भरा है, छोटा भरा है। हुण एक घर दे विच भी एक मुखी है। इदां इस तो बाद हुण अपनी शरीर ते आ जाओ, साडे शरीर च भी एक मुखी है। वो कौन है? साडा चित्त। जो साडा चित्त कहंदा ओह हुंदा है। चित्त कहंदा है इन्हां हत्थां नूं सेवा करो, ये हत्थ सेवा करदे ने। चित्त कहंदा है ऐस हत्थ ना किसी नुकसान करदे, हत्थ नुकसान करदे। हत्थ कहंदा साडे हत्थ थोड़ा कुछ है, जिद्दां कमांड दित्ती असीं ते उहदे मुताबक कर रहे हैं। तां ही बाणी च आखिआ सी मन मैला सब कुछ मैला। जदों मन मैला हो गया तो सब कुछ मैला हो गया। तन धोता है, मन अच्छा ना होए। जदों तन धोण नाल मन साफ किदां हो जाएगा? तुहानूं सब तो पहलां चित्त, तां ही महाराज ने राजिਆਂ नूं सिद्धा जाके हत्थ पाया सी भी जदों राजे सही होणगे तो राजे प्रजा नूं सहूलतां पूरीआं देण ते प्रजा अपना टैक्स पूरा तारे, देश वधिया बन जाएगा। जिन्हां कंट्रियां दे राजे वधिया वो प्रजा नूं भी सिद्धे कर दिंदे कि नहीं। हुण जिहड़ियां कंट्रियां दी आपां गल करदे हां, उत्थों दा कानून एडा कमाल दा भी विगड़े तो विगड़े बंदे नूं भी उस कानून की पालना कर भी नहीं करदा, किते चल जेल बनी तेरे लिए। हुण देश तां बड़े कमाल दे, पर जेलां हैगियां ना उन्हां देशां 'च भी। क्यों हैगियां? विगड़े बंदे हैगे ने, पर उन्हां विगड़िਆਂ नूं सुधारन वास्ते अगले ने प्रबंध भी कीता होया। इत्थे महाराज कहंदे ने चित्ते अंदर सब को, इस चित्त दे अधीन सब को, सारे ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे इस चित्त के अधीन है। पातशाह कहते हैं वेख नदरी हेठ चलाइंदा। वेखो भाई ये चित्त सारिਆਂ नूं अपनी नदर हेठ, चित्त नदरी हेठ अपनी निगरानी हेठ चलाउंदा। ਜਿਹੜੇ हुण ये चित्त ही कहंदा इन्हां अखां नूं, औरत और लड़की चली जा रही है, ये अपनी सगी भैन नहीं है, उन्होंने गलत वेख, अखां गलत वेखदियां ने। जो चित्त ने कहना ना ये अपनी भैन वर्गी है, अपनी धी वर्गी है, अखां ने सही वेखना, अखां तो वेखना ही है। डायरैक्शन चित्त ने देनी है, अंदरों दसना चित्त ने। जदों इन्हां पैरां ने तुरना है, चित्त ने दसना है। आपां झूठी गवाही देन जाना कि नहीं देन जाना, चोरी करन जाना कि नहीं जाना, पैरां ते तुरना ही है।
पैर गुरुद्वारे ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ शराब की दुकान पर भी तुर के जाते हैं। पैरों से तुरना ही है। किसी का नुकसान करने लिए भी पैर ही जाते हैं, किसी का भला करने लिए भी पैर ही जाते। जाता तो बंदा पैरों से ही है। पैरों ने थोड़ा तुरना है, ਤੋਰਨਾ ਚੇਤਨੇ ਹੈ। ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੈਰ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਪੈਰ ਮਾੜੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਂ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਚਿੱਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿਤਾ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇੰਦਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਨਦਰੂ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ। ਚਿੱਤ ਨੇ ਨਦਰੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਚਲਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਲਤ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, गलत सोचा जा रहा, गलत बने ख्याल आ रहे हैं। चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाइंदा, कहते आपे दे वडियाइयां। वेखो चित्त दी कमाल भी, चित्त कई वारी ते एडी सोहनी ख्याल दिंदा, इन्ना सोहना। हुण चित्त ने ख्याल दिता, चित्त राजा ना, चित्त बादशाह वा। चित्त बादशाह ने अपनी फौज नूं कम्मे लाया, इहो जे कम्मे लाया भी जदों सारी फौज ने उत्ते वर्क कीता, सारी फौज दी वडियाई होई। ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਚਿੱਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮੇ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਮਿਲ ਸੀ। ਪੈਰ ਵੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ, ਤੋਰਿਆ ਤੇ ਚਿੱਤ ਨੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥ ਵੜਦੇ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਚਿੱਤ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। पर जो ये इस चित्त ने आख्या नहीं भाई आप सेवा करके आनी है, किसी लोड़वंद की हैल्प करके आनी है। अगला कहता मेरा तो तुहाडे हथ चूमण नूं जी करता, तुहाडा जी करता मैं उन्हां वारां उन्हां राहां ते अपणियां पलकां विछा दियां, फुੱਲ विछा दियां पैरां दे। वेखो बई चित्त नूं कहंदे आ भी जे तूं डायरैक्शन ही देनी तो सही दे, कम से कम साडी वडियाई ते होवे। करना तो काम ही असीं। इत्थे लिखिਆ आपे दे वडियाइयां, कौन रब। जे आप कहांगे रब ही वडियाइयां दिंदा फिर तो बंदा बरी हो गया विचों। इहो ते डेरेदार अर्थ इहो ते कहंदे ने आपे दे वडियाइयां। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਪਾਈ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ, ਤੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਖੁਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ, आपे ही तू कर। हुण चित्त आप ही इन्हां कोलों कर्म कराउंदा है। चित्त इन्हां हत्थां नूं कहंदा जाओ जाके उत्थे सेवा करो, इत्थे लंगर छकाओ, किसी नूं किसी लोड़वंद दी हैल्प करो, किसी डिग्गे नूं उठाओ, किसी दी मदद करो। पूरी फौज उस बन्ने तुर पैंदी है। वडियाई हुंदी, फिर वडियाई किहदी हुंदी है? वडियाई हुंदी फौज दी। ते फौज अगे पता की आंदी है चित्त नूं, कहंदी वेख करना तो असीं काम ही हुंदा है तो दसना तू हुंदा। जे तू फैसला सही लै लवे तो कम से कम साडी वडियाई तो होवे, साडी बदनामी तो ना होवे। आपे दे वडियाइयां आपे ही कर्म कराएंदा, कहंदे वड्डों वड्डा वड मेदनी। मेदनी मीनिंग सृष्टि। इस शरीर की सृष्टि में सब तो वड्डा कौन है भला? वड्डों वड्डा वड मेदनी। इस पूरी शरीर की सृष्टि विचों सब तो वड्डा कौन है? साडा चित्त। चित्त ही वड्डा है, मन ही वड्डा है। मन नूं बाणी च बैल भी आखिया, घाटा व घट डूंगर कणा एक निर्गुण, बैल हमार रमैये सिओ के बेनती मेरी पूंजी राख मुरार। उत्थे गड्ढा नहीं आखिया, मन नूं बैल आखिया। कोई गड्ढा अपने आप थोड़ा तुरदा, उहनूं बलद खिच्चदा है। शरीर नूं गड्ढा ला लो, मन नूं बैल ला लो। मन बलद ने तुरना। चलो थोड़ा जिहा होर सौखा समझ लीए। आपां पिछलियां पौड़ियां सलोकां समझ आए हैं। नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवा। उत्थे आख्या सी ना एक रथ है एक रथवा। जिंदगी रथ है, सुभाਅ चित्त मन साडा रथवा है। जिद्दां दा सुभाਅ होएगा, जिधर नूं सुभाਅ लई जाएगा जिंदगी उदां दी तुरी जाएगी। सुभाਅ चंगा जिंदगी चंगी, सुभाਅ माड़ा जिंदगी माड़ी। राजा चंगा प्रजा चंगी, फौज चंगी। राजा माड़ा तो फौज प्रजा अपने आप माड़ी, अपने आप माड़ी। राजे ते बड़ा वड्डा डिपेंड करता है, बड़ी वड्डी गल है। जिस देश का राजा करप्ट होएगा फौज करप्ट क्यों नहीं होएगी?
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੱਡਾ ਮੁਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਪਟ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਤੇ ਕਰਪਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਵੇਗਾ ਨਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉਹਦੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਡਰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇੱਥੇ SSP ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਆਇਆ ਹੈ। DSP ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਆ ਵੀ, SP ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, SHO ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲੈ, ਅਗਲੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਤੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਹਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ SHO, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਿਪਾਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਹੌਲਦਾਰ ਲਾ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ DSP ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਫਿਰ SSP ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਜੇ ਮਾੜਾ ਪੜ੍ਹਨ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ? ਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪ ਹੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਚਦਾ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਕਮਾਂਡਰ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੁਖੀ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਸਖਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਪੁੱਛਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਕਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਖਤ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਜੇ 8:05 'ਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਾਹੀਦੀ, 8:05 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪਤਾ ਖਿਚਾਈ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਕਮਾਂਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਟੋਕ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੱਡੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ, ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ, ਸਾਡਾ ਮਨ। ਸਿਰੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਤੇ, ਵਾਹ। ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇੰਦਾ। ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਦੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਇਸ ਧੰਦੇ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਧਰ ਵੇਖ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਕੀ ਫਿਰ? ਅੱਖਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਚਿੱਤ ਹੀ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਚਿੱਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਨ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਲਟਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ। ਇਸ ਚਿੱਤ ਨੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ ਮੂੰਹ ਹੀ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਨਜ਼ਰੋਂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਇਸ ਮਨ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ ਮਰਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਫੌਜ। ਚੇਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਲਲਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਿੱਤ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੂੰ ਹੀ ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਪਰਬਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੱਡਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਆਸਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਸਰੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਟਕਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਲੈਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਤੂੰ ਹੀ ਹਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਖੀ ਸ। ਧਰ ਜੀ ਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਲਾ ਬਡਾਨੀ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ ਕਾਰ ਜਾਵੇ ਰਸ। ਧਰ ਜੀ ਅਰੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਤੂੰ, ਹੇ ਜੀ ਅਰੇ ਇੱਕ ਦੀ ਟਿਕ ਰੱਖ, ਇੱਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰ।
ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਹ ਕਰਾਇੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੇ 20-20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਨੇ 20 ਬਣਾਈ ਹੈ 20-20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 20-20 ਬਣਾਤੀ, 10-10 ਬਣਾਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਹੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਵਹਿਬਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਹਾਰ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਬਾਪੂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਬੰਨੇ ਤੁਰਨ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਘੱਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ 2-4 ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਬ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਭਰੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੂਹ ਭਰੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਖੂਹ ਭਰੇ ਵੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਣ। ਗੱਲ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਜਾਣ ਕੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਗਲਤ ਬੰਨੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਾਜਾ ਬਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਗਰੀ ਕਾਚੀ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੋਏ ਮਾਈ ਦੋਏ ਬਾਪਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਮਨ ਦੀਆਂ, ਇਸ ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ। ਇਹ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਏ ਬਾਪਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਦੋਏ ਮਾਈ ਦੋਏ ਬਾਪਾ ਪੜ੍ਹੀ, 2 ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਦੇ। ਕੌਣ? ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਸਾਵਕਾ ਕਰੇ ਲੜਾਈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। 24 ਘੰਟੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਤਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਪੌੜੀ 16 ਨੰਬਰ 472 ਨੰਬਰ ਅੰਕ 'ਤੇ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਇਸ ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚਿੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਹ ਫੌਜ ਹੈ। ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਕੰਨ, ਨਾਸਾਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ, ਲੋਹ ਹੋਇਓ ਲਾਲ ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾ ਧਾਰੈ, ਪਾਹਣ ਮਾਣ ਕਰੈ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ, ਕਾਠੋਂ ਸਿੱਧੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸਿਪਸ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਰ ਨਰ ਪਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ। ਮਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਨਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਸੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਰ ਸੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਕਰ ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਗੁਰ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਪੁੰਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੂਰਮਾ, ਅਗਨ ਕੱਟੈ ਸਭ ਤੇਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਇਣ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਖ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰ ਨਾਇਣ ਬੈਣ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਤ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਵ ਨਲ ਕਹੈ। ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਨਹਿ ਕੀਓ, ਤੇ ਅਕਿਆਤ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ। ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ,
ਨਦਰ ਹੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਦਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਦਰ ਹੇਠ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਿੱਤ ਕਮਾਂਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ। ਵੱਡੋਂ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ, ਪੂਰੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਚਿੱਤ। ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ। ਚਿੱਤ ਦੱਸਦਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਬਦਲੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੂੰਹ ਕਰ ਇੱਧਰ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪੁੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਗਣਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲਈ। बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेड़ा पै पै सोया। तू बुरियां कामां वास्ते ताकतवर ने ते चंगियां कामां वास्ते तेरे विच ताकत ही मुक जाती है। आओ सच की विचार जिंदगी का आधार बनाइए ताकि साडा ये चित्त साडे इस शरीर की, इस फौज की, इस कल्ले कल्ले ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे की अगवाई सही तरीके नाल कर सके। इस मन चित्त नूं असी सोहनी कमांड दे सकीए ते मन चित्त ने अगे कमांड देनी है। मन घड़िया होएगा, इत्थे नूं आखा सी तित्थे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तित्थे घड़िया सुरां सदा की सुध। इत्थे मन तित्थे घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। जदों चित्त घड़िया गया, मन घड़िया गया तो होना की फिर फौज अपने आप घड़ी जानी है। इसे नूं तो चीज़ आख्या सी जदों गुरु घड़ के सोहनी जी वस्तु बना दिंदा है। नचीजियां चीज़ करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत को कुरबान। जो मन सुरत बुद्ध घड़ी गई फौज तो अपने आप बाकमाल होएगी। ये दो सलोक आए ने इस पौड़ी दे नाल ते आपां रल के इस पौड़ी नाल जिहड़े दो सलोक आए ने उन्हां दी विचार भी आपां इदां ही लगातार एक एक सलोक एक एक पौड़ी करके करते जाना है। तुसीं नोट किया होना 16 नंबर पौड़ी तक आप आ गए हैं। किसी पौड़ी नाल 2 सलोक आए ने, किसी पौड़ी नाल 3 सलोक आए ने, किसी पौड़ी नाल 4 सलोक आए ने ते किसी पौड़ी नाल 5 सलोक भी आए ने, पर ज़्यादातर 2-2 सलोक ही आए ने एक एक पौड़ी नाल। किते किते 3 आए ने ते 5 सलोक तो आपां पिछे वेखिया एक पौड़ी नाल आए सी। इत्थे इस तो पहली पौड़ी नाल 4 सलोक आए ने, इत्थे फिर 2 सलोक आए ने। इदां ही अगे किते 2 किते 3 इदां सलोक गुरु साहब जी ने पौड़ी नाल दर्ज कीते ने। आपां बड़े प्यार नाल पौड़ियां विच जो विषय आए ने उन्हां नूं प्यार नाल समझदे जाना ते सलोकां दी विचार आपां पौड़ियां नाल मिल के करदे जाना। हुण जिहड़े इस पौड़ी दे नाल सलोक आए ने सतगुर ने किन्ने सोहणे तरीके नाल गऊ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तर ना जाई, धोती टिक्का तैं जप माली धान मलेशां खाई। किन्ने प्यारे तरीके नाल गल्लां कह दित्तियां। माण सुखाने करे नवाज छुरी वगायन 3 गल ताग। समझाता गुरुदेव पिता महाराज जी ने कि भाई ये चित्त सारा कुछ करता है। चित्त पुठियां बने चित्त ने सच वाले बने मूँह मोड़िया होया तो तुसी बाहरी तौर पर कर्मकांड करके ते अपने आप नूं भगत होण दा विखावा पै करते हो। आओ सतगुर दे इन्हां अमोलक बचनां नूं आपां इदां हौली हौली विचारते जाना, समझते जाना ताकि सानूं गुरु पातशाह दे कोलों इह सिक्ख्या लैके जिंदगी जीउण दा जिहड़ा तरीका सौखा वो समझ के अपनी जिंदगी नूं वधिया तरीके नाल जी सकीए। सारिआं दा धन्नवाद जी। इन्ने क बचन प्रवान करने, अदब सत्कार नाल फतेह बुलाओ, बड़े प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।